الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم، اس مسجد فرش پورے کے انتظامی کمیٹی کے ذمہ دار عالی جناب سید عظیم احمد صاحب اور ان کے ساتھی منیر صاحب اور جناب سید ارشد علی صاحب، معذرت چاہتا ہوں میں نام بھول رہا ہوں، یہاں کے بزرگوں اور مصلیان اور ہمارے امام صاحب حافظ فیاض صاحب، تمام نوجوان بھائیوں، چھوٹے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں رجب نصیب فرمایا، اس کے بعد شعبان میں لایا، اور ہمیں اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بتائی گئی کہ آپ رمضان میں پہنچنے اور رمضان تک اللہ پہنچانے کے لیے مہلت عمل دے دے، اس کے لیے دعا کرتے، اور احادیث میں یہ دعا آئی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو رجب اور شعبان میں مجھے اور میری عمر میں تو برکت دے دے، وبلغنا فی رمضان، اور مجھے پہنچا دے اللہ ہم سب کو رمضان میں داخل کر دے۔ تو آئیے چند دنوں بعد، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا۔ رمضان تو شروع ہوگا ہی، دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں مجھے زندہ رکھ، اس لیے زندہ رکھ کہ میں توشہ آخرت اور تیری بندگی کا حق ادا کر سکوں، اور تیرے پاس جب آؤں تو مجھے میری مغفرت ہو جائے اور جنت مجھے نصیب ہو جائے۔ محترم حضرات، میں 3 نکات پر آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھوں گا۔ پہلی میری بات یہی ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ اسوہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ رمضان کے لیے بڑے جوش و خروش اور بڑے شاداں و فرحاں استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے، دعائیں کرتے اور اپنے ساتھیوں کو تیار کرتے، ذہنی طور پر اور عملی طور پر۔ مشہور حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اواخر شعبان، شعبان کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خطبہ دیا کرتے اور کہتے کہ اے میرے ساتھیوں، اے مسلمانوں، تم تیار ہو جاؤ کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، شہر نظیم شہر مبارک، جو عظمتوں والا ہے، جو برکتوں والا ہے۔ اور اس کی بڑی طویل حدیث ہے، انشاءاللہ اور بھی مواقع جمعہ کے اور دیگر مواقع آپ کو ملیں گے، اس میں ہم سنیں گے اور رمضان کے استقبال کی تیاری کریں گے۔ میں 2-3 باتیں رمضان کے استقبال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے چاند کے دیکھنے کے ہم مشتاق ہوں۔ ہر مہینے کا چاند دیکھنا چاہیے، لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کے ہم مشتاق ہوں، خواہش مند ہوں۔ ہم ہی نہیں، ہمارے بال بچوں کے ساتھ ہم دیکھیں، ہم اپنی چھت پر چلے جائیں گھر کے اور
शाबान की 29 तारीख को हम ज़रूर असर के बाद मगरिब से पहले बड़ी खुशी के साथ हम इस मुजदहे के इंतज़ार में रहें और मशरिक़ की तरफ हम देखते रहें कि हमें रमज़ान का चाँद दिखाई देता है क्या। द क्रीसेंट ऑफ रमज़ान, वो मुबारक चाँद जिससे रमज़ान का आगाज़ होगा। और उसको देखने के बाद आप सब के पास मोबाइल है, मैं चाहूँगा कि आपका स्क्रीन टाइम ज़रूर बढ़े, लेकिन वो डाइवर्ट हो जाए, वो पलट जाए, वो तब्दील हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी, उन दुआओं और उन आयतों में, उन अहादीस में, उन आयात और कुरान में जो कुरान के महीने के इस्तकबाल के लिए होना चाहिए, तो आप मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए, तो आप देखेंगे क्या प्यारी दुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चांद देखकर सबसे पहले तकबीर पढ़ने का हुक्म है और अल्लाह के रसूल पढ़ते, कोई बड़ा नहीं है, हम ऐलान करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई ग्रेटर नहीं है। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, इस जमीन पर, इस आसमान के नीचे सिर्फ अल्लाह की खुदाई चल रही है, उसी की बड़ाई का हम ऐलान और इजहार करते गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अगिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान। अल्लाह, ये जो चांद तो निकाला है, इस चांद को अमन और ईमान का चांद बना दे, हिलाल बना दे इसको अमन का, हिलाल बना दे इसको ईमान का। अगिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम। सलामती और इस्लाम का चांद बना दे। इससे क्या मालूम हो रहा है? अमन आएगा ईमान के आने से, सलामती आएगी इस्लाम के आने से। उसके बगैर लोग दुनिया अमन को ढूंढेगी, अमन नहीं मिलेगा। इस्लाम के बगैर सलामती को तलाश करेगी, दुनिया को सलामती नहीं मिलेगी, फसाद ही फसाद मिलेगा। यही तबाहियां जो देख रखे गए वही दुनिया के हिस्से में आएंगी। रब्बुना व रब्बुकल्लाह, चांद की तरफ इशारा कर कर कहते, रब्बुना हमारा रब। बाज़ हदीस में है रब्बी, मेरा रब। बाज़ हदीस में है रब्बुना, हमारा रब। चांद को देखकर कहते, व रब्बुकल्लाह, हमारा, मेरा, तेरा, सबका रब अल्लाह है। वो रब्बु का है चांद, तेरा रब भी अल्लाह है। ना तू माबूद है, ना मैं माबूद हूँ, ना कोई और इबादत के लायक है। इबादत के लायक तो वो है जो चांद और सूरज को निकाल रखा है और डुबा रखा है। रब्बुना व रब्बुकल्लाह। ऐ चांद तू सुन ले, ऐ चांद तू गवाह रहे, ना मैं रब ना तू रब, मेरा और तेरा रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। रब्बुकल्लाह, तेरा रब भी अल्लाह है। क्या प्यारी दुआ है। सब डाउनलोड कर लें, सब 29 शाबान को अपने अपने इस पर चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बस्तियों में इसका एहतमाम होता है। ईदगाह कमेटी की जानिब से और औकाफ की जानिब से ईदगाह पर रूयत देखने के लिए सबको मदऊ किया जाता है। ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह है और इसको और मज़ीद प्रमोट करना चाहिए। हम उनकी सताइश करते हैं। दूसरी चीज़ इस सिलसिले की मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ। मैं अब उम्र की जिस मंजिल में हूँ वो 57.5 चल रही है। कम से कम मेरे 40+ ईयर्स शऊरी रमज़ान के 40 साल में गुजार दिया। आप अगर 60 के हैं तो आप तकरीबन 45 रमज़ान गुजार दिए। शऊरी उम्र के, अच्छे बुरे की तमीज़ के उम्र के गुजारे कि नहीं गुजारे? कोई 35 का है तो उसको कम से कम 20 रमज़ान मिल गए।
اب یہ آنے والا پلس رمضان صرف گردش ایام میں نہ آ جائے اور میری 57.5 کو 58.5 نہ کر دے، اور 40 رمضان مجھے شعوری ملے تھے تو یہ 41واں رمضان نہ ہو جائے، یہ رمضان یو ٹرن ہو جائے، پورا یو ٹرن، نو کمپرومائز، کمپلیٹ مسلمان ہم بنیں گے، گھر میں مسلمان، ماں باپ کے سامنے مسلمان، بھائی بہنوں کے لیے مسلمان، پڑوسیوں کے لیے مسلمان، بازار میں مسلمان، کالج میں مسلمان، ہاسٹل میں مسلمان، مسجد میں مسلمان، مسجد کے باہر مسلمان۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر اس کے لیے تیار ہیں تو اب تک ہم جو روبوٹک اسٹائل میں رمضان گزارے، میکینیکل اسٹائل میں جو رمضان گزارے، اتنے بجے اٹھنا، سحری کرنا، اتنے بجے نماز پڑھنا، اتنے بجے سو جانا، پھر اتنے بجے افطار کرنا، یہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن ان سب کے پیچھے یہ جو گھڑی چل رہی ہے، گھڑی کے ڈائل سامنے نظر آ رہا ہے، اس ڈائل کے پیچھے ایک مشین ہے جو چلا رہی ہے، وہ مشین اگر خراب ہو جائے، ڈائل تو نظر آئے گا، کانٹے بھی نظر آئیں گے، کیا اس گھڑی کا مقصد پورا ہوگا؟ یہی چیز ہے، میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ آنے والے رمضان کو ذہنی طور پہ، علمی طور پہ، عملی طور پہ، مینٹلی آپ پریپیئر رکھیں، اور اس کو یو ٹرن دینے کے لیے اپنی زندگی میں ٹرانسفارمیشن، ایک انقلاب، ایک تبدیلی، ایک دم بدل جانے کے لیے، ایک لخت چینج آنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ آر یو ریڈی؟ انشاءاللہ۔ اسی کے لیے دو چیزیں اور کرنا پڑے گا، اس گول، اس ٹارگٹ اور اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے ہم اب تک نہیں کرے وہ کرنا ہوگا۔ وہ ہے فکری طور پر رمضان اصل ماہ قرآن ہے، قرآن سے ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں۔ میں آپ کی تعریف کروں گا، آپ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ تفاسیر کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، چاہے کوئی بھی تفسیر ہو، کسی مفسر قرآن کی ہو، انگلش میں ہو کہ اردو میں ہو، کنڑ میں ہو کہ ہندی میں ہو، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ڈاؤن لوڈ کر کر روزانہ ایک پارے کا خلاصہ آپ سننے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھی آپ کی مدد کریں گے۔ ہم جماعت اسلامی یسائیو اور پورے نیٹ ورک سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں مجتبیٰ خان موجود ہیں، ہر روز ایک پارے کا خلاصہ پورے اینیمیشن کے ساتھ آپ کو بیان کرنے والے ایسے لوگ ہیں، ریکارڈڈ بھی ہیں، لیو بھی ہوگا، تو آپ فکری طور پر تیار ہو جائیں گے۔ جو کچھ تراویح میں پڑھا جائے گا، جو کچھ آپ روزانہ ایک پارہ پڑھو، مصحف کو بھی سامنے رکھو، تلاوت کی بھی اہمیت ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے، اس کا ایک اٹریکشن الگ ہے، اس سے جو نور دل پہ آتا ہے، وہ نور جب باہر آتا ہے تو ایک مسلمان کے روپ ڈھال لیتا ہے۔ پہلے نور مشن اندر آنا چاہیے، دل کے اندر قرآن کا نور آنا چاہیے۔ اور یہ قرآن کے ساتھ ساتھ چلتا پھرتا قرآن کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، رول ماڈل سیرت طیبہ ہے۔ یہ سیرت طیبہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان صاحب کی جو رابطہ عالم اسلامی نے جسے فرسٹ ایوارڈ دیا، آج کی نئی نسل کے لیے مختصر اور مستند الرحیق المختوم، سورہ المطففین 30ویں پارے کی سورت کی آیت ہے، الرحیق المختوم، اسیلڈ، ایسی شراب جنتیوں کو پلائے جائے گی، مزاجہ تسنیم، جس میں جو سیل بند ہوگی،
सील बंद होगी जिसको सील लगे हुआ होगा मुश्क का। चूंकि हम यहाँ शराब हमारे लिए हराम की गई है, बहुत से लोग पीते गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे हुए रहते गए। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि शराब हराम है, उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, हम करीब नहीं जाते उसके। तो कहा जा रहा है सूरह मुतफ्फिफून 30वें पारे में कि हम ऐसे लोगों को जन्नत में शराब पिलाएंगे। वो शराब कैसी होगी? सील बंद होगी, अर्रहीकुल मख्तूम। तो ये सफ़ीउर रहमान साहब इस चलते फिरते कुरान को, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजवानों के अंदर जज्ब करके उन्हें उस शराब का मुस्तहक बनाना चाहते हैं। क्या हम उस जन्नत में और जन्नत के उस मर्तबे को पाने के हम मुश्ताक हैं जहां अल्लाह हमको सिलबन शराब पिलाएगा इंशाअल्लाह। मेरा दूसरा नुक्ता है, इंशाअल्लाह इस्तक़बाल रमज़ान पर और भी होते रहेंगे प्रोग्राम। इस सिलसिले में दूसरा नुक्ता है, इसमें मैंने जो आयत तिलावत की इससे कनेक्टेड है, जिक्र कर देता हूँ। सूरह बकरा कुरान मजीद की पहली सूरत सूरह फातिहा है। सबसे तवील तरीन सूरत जो 2.5 पारे से ज़्यादा पर मुश्तमिल है वो है सूरह बकरा। सूरह बकरा की आयत नंबर 182 का हिस्सा मैंने पढ़ा, 142। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान वो महीना है, कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे हैं किसी महीने का जिक्र कुरान में नहीं है सिवाय रमज़ान के। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ हुदल लिल मुसलमान, नहीं, हुदल लिन्नास, दुनिया जहां के इंसानों के लिए हिदायत है। अब मुसलमानों का नहीं, मुसलमानों का काम है पढ़ना और इसकी दावत देना। ये रब्बुल आलमीन की किताब है, रहमतुल लिल आलमीन पर नाजिल हुई है, ये सारे आलमीन और आलम के लोगों के लिए हिदायत है। इसके बगैर किसी को हिदायत नहीं मिलेगी। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, ये अल्लाह की तरफ से कसौटी है, बय्यिनात है, आयतें और निशानियां हैं इसके अंदर अल्लाह की। वल फुरकान, हक व बातिल को जांचने के लिए फैसल है, ये जज है, ये अदालत है और इसका फैसला हतमी है और ये छांट देगा अच्छे लोग कौन हैं, खराब लोग कौन हैं, हक किधर है, हक क्या है, बातिल और तागूत क्या है। फैसला कुरान करेगा। वल फुरकान, ये हक व बातिल में तमीज करने वाला, फैसला करने वाला जज गए। खेल तमाशा नहीं गए, मजाक नहीं गए, मामूली बात नहीं गए। हुदल लिन्नास, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक हिदायत है। वल बय्यिनात, ये अल्लाह की निशानियों से भरा हुआ है। वल फुरकान, और ये हक व बातिल में तमीज करने वाला कौल फैसल गए। तो इस माह कुरान को के जरिए से हम मेंटली, इल्मी, फिक्री लिहाज से हम अपने जहन के पूरे फ्रेमवर्क को चेंज करेंगे। जब तक जहन का फ्रेमवर्क, दिल और दिमाग का फ्रेमवर्क, पसंद और नापसंद का फ्रेमवर्क, नजर के देखने का जाविया नहीं बदलेगा, अमल नहीं चेंज होगा। हो रहा है यही। 40 साल से मुझे रमजान मिले, 30 शाबान को मैं जैसा था, 1 शव्वाल को वैसे पूरे लोगों में मशहूर हैं रमजान के नमाजियां, रमजान के रोजेदार। गैर मुस्लिम भी बोलते हैं अरे रमजान के नमाजियां हैं, ये रमजान के रोजेदार हैं, दियो रे इनको, छोड़ दियो रे, हटो, सुबह से भूखे हैं।
30 शाबान को चांद रात को जैसे थे, ईद की चांद रात से वैसे ही फिर हो जाते। हो रहा है नहीं हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? रोबोटिक स्टाइल छोड़ दें, मैकेनिकल अंदाज छोड़ दें, इल्मी और फिक्री अंदाज में आइए अहद करें। एक नुस्खा खरीद लीजिए, इतने किताबें खरीदते हैं, एक नई कुरान खरीदने में क्या है? प्लस हो जान दे, 10 कुरान घर में होंगे, 11वीं कुरान प्लस होने में क्या कहे? 5-5 हजार के कपड़े खरीद रही, एक 2000 की कुरान खरीद लेने में क्या कहे? क्या इतनी भी अहमियत नहीं है इसकी? इसीलिए तो चैन नहीं आ रहा। हर एक मेरी कुरान, मेरा बुकमार, मेरा सबक रोजाना मैं पढ़ूंगा, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साथी है, यहाँ भी रहेगा, सफर में भी रहेगा, हॉस्टल में भी रहेगा, कॉलेज में भी रहेगा, मोबाइल में भी रहेगा, दिल में भी रहेगा, दिमाग में भी रहेगा, माशरे में भी रहेगा, घर में भी रहेगा, मस्जिद में भी रहेगा, बाहर भी रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरा मेरा नुक्ता है जो मैंने आज सोचा है, वो है हमारी अपनी जिंदगी का इख्तिताम। हर एक का इख्तिताम होने वाला है ना। क्या कोई तो दावा कर सकता है कि मैं लिखा लेके आया हूँ, रह सकता हूँ? कोई आगे कोई पीछे, पता नहीं कौन कब चली जाए। बहरहाल जाना तय है। एक एथिस्ट, खुदा को नहीं मानने वाले भी मौत का इनकार कोई नहीं कर सका आज तक, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। इसलिए नहीं कर सका, फिरौन और हामान को अल्लाह ने मौत का मजा चखाया है। जो पैदा हुआ है वो मौत का मजा चखा है कि नहीं? हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत। इस पूरी दुनिया का आखिरी दिन तो क़यामत का दिन होगा। हम सब की जिंदगी की क़यामत मेरी और आपकी मौत है, क्या नहीं है? मेरी और आपकी जिंदगी की असल क़यामत मेरी मौत और आपकी मौत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत को याद करते। मौत को याद करना मौत से डरने के लिए नहीं, मौत को याद करना, याद रखना, ताकि मौत के बाद की जिंदगी का मौत से पहले हमें पूरा प्रोग्राम दे दे, पूरे रास्ते बदल दे हमारे, पूरी गुफ्तगू बदल दे हमारी, पूरे कारोबार का स्टाइल बदल दे हमारा। इसीलिए तो बोलते हैं मरना नहीं है, क्या रे तेरे को अल्लाह को जवाब देना नहीं है, बोलते नहीं बोलते। कई को कर रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है, किस दिन के लिए कर रहा है? दिन तो वो आने वाला है जो मौत के बाद है। अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। सही हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, जिसके रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। होशियार और दाना वो है, हकीम आदमी, चालाक वो है, मन दाना नफ्सहु, जो अपने नफ्स को काबू में रखे, वामिला लिमा बादल मौत, और अमल करे मौत के बाद की जिंदगी के लिए। वल आजिज़ु इत्तबाहु नफ्सहु हवाहु व तमन्ना अलल्लाह। बेवकूफ़ है वो, उसकी अकल सिटिया गई है। बेवकूफ़ ने तो क्या रहेगा, 4 दिन के वास्ते ऐसा मर रहा है, छोड़ के तो जाना है। होशियार वो है जो हमेशा जो बाकी रहने वाला है उसके लिए काम करता है। वल्लाजिज़ु इत्तबाहु नफ्सहु हवाहु व तमन्ना अलल्लाह। बेवकूफ़ है वो, इत्तबाहु नफ्सहु हवाहु, जो नफ्स की इत्तबा करे, ख्वाहिशात पर चले और उसी को खुदा मान ले। ये भी एक खुदा है, देखिए आप, जो हदीस में कुरान में बताया गया, मैं
किसी की नहीं चलेगी खानदान में, मेरी चलेंगी। चाहे कुरान हदीस में क्या भी रहो, मैं ही बोल दिया बस, मेरी नहीं सुनते जाओ। फिरौन बनकर बैठे गए, मैं बोला तो बच्ची की शादी होना, मैं बोला तो बच्चे की शादी होना, मैं नहीं बोल दिया नहीं होना, मैं अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन यही तो बोला था, हम खाली बोल रहे नहीं, मैं बड़ा रब हूं बोला था। यानी रब अल्लाह भी होगा भाई, मैं भी एक रब हूं, मेरी चल रही है वैसे मैं हूं, मेरी चलेंगी खानदान में, घर में, ना बच्चे की सुनूंगा, ना बच्ची की सुनूंगा, ना बीवी की सुनूंगा, ना अम्मा की सुनूंगा, ना बहन की सुनूंगा, ना कारोबार में किसी की सुनूंगा। मैं अकड़पन ना कुरान हदीस बताए सो सुनूंगा। मन दान लिमा क्या है, वो क्या कर रहा है, वल आजिज़ु इत्तबाहु नफ्सहु हवाहु, अपने नफ्स की और ख्वाहिशात की इत्तबा कर रहा है। जैसा अल्लाह की रसूल की इत्तबा करती हूँ उसके ऊपर चल रहा हूँ। उसका दीन ख्वाहिश नफ्स है, उसका खुदा ख्वाहिश नफ्स है, वो खुदा परस्ती को छोड़कर नफ्स परस्ती में मुब्तला हो गया है, और शैतान इसलिए दूर उसे ले चले गया है कि उसको शऊर ही नहीं है, उसका एहसास नहीं। वो तमन्ना अल्लाह, और बड़े बड़े बातें कर रहा है और बोल रहा है अरे जाओ जी, हमारे को अल्लाह बख्श देगा, चुपित बख्श देगा। क्या अल्लाह की ऐसी सुन्नत है? तो बहरहाल मौत की तस्कीर के बहुत से ज़राए हैं, एक ज़रिया ज़ियारत क़ुबूर है। और मैं पूरा सोच समझकर कुरान हदीस और सीरत पढ़ने के बाद मेरे मुताले के नतीजे में आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कहा कि देखो मैं तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था। क्यों मना किया था? ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर अक़ीदा तौहीद पहले रच बस जाए। तुम कमज़ोर थे इसलिए मैं मना किया था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने के बाद 10 साल आप रहे। 10 साल में आखिरी सालों में आपने कहा कि देखो तुम फज़ूरूहा, हदीस के अल्फाज हैं, अरबी अल्फाज, तुम अपने मुर्दों की ज़ियारत करो। ज़ियारत अरबी इस्तिलाह है, इसके उर्दू में माने होते मुलाकात करो, मिलो। और ये ज़ियारत मुर्दों की भी होती है, ज़ियारत जिंदों की भी होती है, सुन लीजिए। फज़ूरूहा, और एक हदीस में है फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, अगर तुम ऐसा करोगे तो सुनो कि ये तुम्हारे मौत की याद दिखानी। अब ज़रा आप इस पर गौर कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रिस्तान पर से गुजरे और साथियों से कहा कि सुनो, रोजाना ये खबर पुकार पुकार कर कह रही है, अये आदम के बच्चों, अये आदम के औलाद, तुम्हें मेरे पास आना है। और सुनो, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं वहशत और भयानक डरावना घर हूँ, तंग घर हूँ। उसी हदीस का ये टुकड़ा है कि सुनो, खबर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बागीचा है। अब अपनी मौत को याद रखेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी का लाए अमल, पूरा टाइम टेबल, पूरा निज़ामुल औक़ात, पूरी पसंद और नापसंद बदल जाएंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जाया करते। एक नई हदीस में, सीरत में मिलता है, कई मर्तबा गए। मैं तो यहाँ तक पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का आखिरी महीना, मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, बड़ा रिक़्क़त अंगेज़ मरहला है वो, बड़ा दिलचस्प है।
29 सफ़र 10 हिजरी से जिसका आगाज होता है और बिल आखिर 12 रबीउल अव्वल 10 हिजरी पर वो 1 महीना मुकम्मल होता है, जिसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं रहे। हदीस में आता है आप आखिरी मर्तबा भी जन्नतुल बकी गए, ऐसी हालत में गए, कमजोरी हो गई थी, वापसी में गिर गए आप। साथ में सहाबी थे, उन्होंने सहारे से फिर लाए। तो इससे अंदाजा होता है, आपने जाकर कहा कि ऐ जन्नतुल बकी के इस बस्ती के रहने वालों, सुनो मैं तुम पर सलाम, आइंदा मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। अब सहाबा कराम ने इसको कैसे लिया था? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ आता है, साथ में हजरत कुमैल हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहे हैं, रुक गए, रुक कर खिताब किया, ऐ कब्रिस्तान और खबरों में मदफून लोगों, क्या हाल है तुम्हारा? खैरियत तो है? क्या खबर है तुम्हारी? कुमैल से कहा है, कुमैल अगर इनसे पूछोगे और अगर इन्हें बोलने की इजाजत होती तो जरूर ये बोलते कि तकवा और परहेजगारी बेहतरीन तोशाक है। अगर ये खबरों वालों को इजाजत होती और ये बोलने चाहते तो जरूर खबरों में से बोलते, जिंदों के लिए क्या पैगाम गए, तकवा और परहेजगारी बेहतरीन तोशाक है और यहाँ खबर में वही काम आने वाला है। खूब रोए, कुमैल को रुलाया, उसके बाद कहा, कुमैल सुनो, कुमैल सुनो, जिंदगी मौत का संदोख है। हजरत अली के कौल है, कुमैल सुनो, जिंदगी अमल का संदोख है और ये अमल क्या कुछ है वो मौत के वक्त मालूम हो जाएगा, जाते वक्त मालूम हो जाएगा। इसी हदीस की तर्जुमानी वो मशहूर हदीस करती है जिसमें कहा गया कि 3 लोग दोस्त होते हैं। क्या प्यारी मिसाल है मरने के बाद। एक रहता है वो दोस्त जो मालो मता है, हाथ में मोबाइल है, जेब में मोबाइल है, हाथ में घड़ी गए, सोना गए, चांदी गए, कहीं भी मरो ये दोस्त पहले साथ छोड़ देता है। लोग कोई डेड बॉडी को नहीं देखते हैं, डॉक्टर बोलता है नर्स शिफ्ट द डेड बॉडी, कोई ये नहीं बोलता आसिफ उद्दीन को हटाओ, हर एक ये बोलेगा हमारा और आपका नाम हो जाएगा डेड बॉडी, मैयत, मैयत को उधर मुर्दा खाने में डालो, दूसरे पेशेंट को देखना है। और पहले एक्सीडेंट हुआ तो पूरे कौन भी रहने दे, मैं नाम नहीं लेता, जो पहले पहुंचती, पहले उन्होंने जो कुछ जेब में है वो है पहले अपना दुलायाली कर लेते। सबसे बेवफा दोस्त माल गए जो जान जाते ही साथ छोड़ देता, इतना बेवफा है। देखो दूसरे बेवफा वो पूरे रिश्तेदार हैं जिनके लिए हम मर रहे, जिनकी दुनिया बनाने अपनी आखिरत उजाड़ ले रही। क्या आज किसी बाप को, किसी भाई को, किसी खानदान के बड़े को इस बात की फिक्र है मेरी आखिरत और मेरे बच्चों की आखिरत? हर एक मर रहा है, चलने नहीं आ रहा, दाढ़ें सफेद हो गई, मेरी दुनिया मेरे बच्चे की दुनिया। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा माल करने की हवस यहां तक पहुंचा दी, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मौत की मिट्टी चुरोक सकी उसको, खबर में गए तक तुम यही काम करते रहे। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर की वसीयतों में एक वसीयत है, 5-6 दिन पहले जो छोटे छोटे बातें बोले बिस्तर पे, उसमें एक बात ये बोले, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। खास बात है। तो
مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد مسلمان بت پرستی میں مبتلا ہوں گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مال پرستی میں مبتلا ہوں گے، مادہ پرستی۔ آج ہر ایک وہی کر رہا ہے، سب کا کیا نصب العین ہے، مال 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 مال۔ میرے کن زیادہ ہے بولے میرے سے زیادہ آپ کن ہے، آپ سے زیادہ اس کن ہے، اس سے زیادہ اس کن ہے۔ کیا ہم مال سے مقابلہ کر سکتے؟ اور آج اسی مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ بیچارہ مایوس ایسا حسرت سے دیکھ رہا ہے جو اس دوڑ میں پیچھے رہ جا رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرے دوست جس کے لیے تم تگ و دو کر رہے ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں جو روئیں گے تم مرے تو، نلا دھلا کے خبر تک لیں گے۔ کون تو رکھ لیتا بچہ، صبح مرے تو دوپہر تک لگ جاؤ بولتی ہے بیوی، دوپہر ہوئے تو شام تک اٹھاؤ بولتے ہیں۔ اچھا نیا گھر بنے، ان بولا نہلانے والا ذرہ یہ دروازے کو ایک توڑ لیں گے بعد میں بنے، ارے دیوانے میں کیا جی، کیسا بھی لاش کو ٹیڑھی کر کے لگ جاؤ، کون تو دروازے کو ہاتھ لگانے دیتا ہے؟ کون تو بھی بیٹا بازو سوتا ہے، میرے ابا چلے گئے میں بھی بازو رہتا ہوں۔ کون تو بیوی شوہر کے بازو سوتی ہے، کون تو ماں بیٹے کے بازو سوتا ہے، کیا بیٹا ماں کے بازو سوتا ہے؟ پورے ہاتھ دے دینے والے ہیں، حدیث میں ہے یہ، اور حقیقت بھی ہے۔ کہاں تک آتے ہیں؟ خبر تک آتے ہیں، خبر کے بعد پھر ہاتھ دے دیتے۔ ساتھ کون دے رہا ہے؟ حدیث میں کیا پیاری مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ دیں گا تمہارا اعمال۔ اب یہ اعمال ہم سمجھتے ہیں خالی نیک اعمال، نیک اعمال ساتھ بھی دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ برے اعمال کیا نہیں رہیں گے؟ برے اعمال بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہمارے نیک اعمال ہم نے کیا جمع کیے؟ خبر کے اکاؤنٹ کے لیے، آخرت کے اکاؤنٹ کے لیے اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور صوفیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبور کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم قبرستان جائیں اور اپنے مردوں سے ملاقات کریں۔ اس کا ایک فائدہ جہاں ہم کو ہے، دوسرا فائدہ ہمارے مرحومین کو بھی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، طبرانی کی حدیث ہے کہ تمہارے گزرے ہوئے لوگ خبروں میں تمہاری دعاؤں کے اور تمہارا انتظار ایسا کرتے رہتے ہیں جیسے زندہ لوگ بھوک اور پیاس کا شکار ہوتے۔ اور یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، کل جنت میں ایک آدمی کا رتبہ بلند ہوگا، پروموشن ہوگا اس کا۔ پروموشن ہوتے جو پوچھیں گا، اے اللہ میرے کو اتنا بلند درجہ کئی کو دے دیے اور ترقی کیوں دے دیے میرے کو؟ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے تمہارا بیٹا تمہارے واسطے مسلسل استغفار کر رہا ہے۔ کیا پیاری دعا ہے قبرستان کی۔ ہمارے پاس یہاں معلومیچ نہیں، ہمارے قبرستان گندے رہتے ہیں، ہم مشکل سے جاتے ہیں، ہمیں اسے پاک صاف رکھنا چاہیے، ایسا رکھنا چاہیے کہ ہم بھی جا سکیں اس میں۔ جتنے لوگ حج اور عمرے کو گئے ہیں، جنت البقیع وہ قبرستان کا نام گئے جو مسجد نبوی سے لگا ہوا ہے، اور مسجد حرام تو نہیں، مکے میں جو قبرستان ہے اسے کہا جاتا ہے جنت المعلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری 13 سال پہلے مکے میں رہے، بعد میں مدینے میں رہے، اور آپ کا روضہ اطہر، روضہ مبارک آپ کی مدینے میں ہے، مسجد نبوی سے لگ کے ہے۔ تو جنت البقیع میں آپ اگر دیکھیں گے، ہمارے عظیم بھائی سب باہر جا کے عمرہ حج کو جا کے ایسے بڑے بڑے ہورڈنگ ہیں، یہاں گاون چوک پہ ہم جیسی ہورڈنگ لگا رہے نا، ویسی ہورڈنگ حکومت کی طرف سے رہتی ہے، بلدیہ کی طرف سے، اور اس کے اوپر وہ دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل الدیار، سلام ہے اس بستی کے رہنے والوں پر۔ ان کی بھی ایک بستی ہے مردوں کی، جیسا زندوں کا شہر ہے ان کا بھی ایک شہر ہے جس کا نام قبرستان ہے۔
अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से और मोमिनीन में से जो यहाँ आए हुए गए। अंतुम सलफना नहनु बिल लसर, तुम आगे चले गए, हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। इन्ना इंशाअल्लाहु लाहिकून, यकीनन अनकरीब अल्लाह चाहेगा, हमारा वक्त जब लिखा हुआ है हमारी और आपकी मुलाकात होगी। क्या ईमान है, देखिए जिंदा आदमी बोल रहा है, कैसा उसको मौत याद नहीं आती। इन्ना इंशाअल्लाहु लाहिकून, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। रात में सोकर सुबह उठने का यकीन नहीं है, उससे ज्यादा मुझे ये यकीन है कि अनकरीब अल्लाह जब मुकर्रर वक्त किया है मैं आपसे आकर मिलने वाला हूँ। अस्अलल्लाहु लना व लकुम यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुमको और हमको माफ़ करे, अपने गज़ब से बचाए और मग़फ़िरत करे। क्या प्यारी दुआ है। ये दुआ आप डाउनलोड करो, भले आज कब्रिस्तान नहीं गए, कल जाओ, परसों जाओ, अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सास ससुरे, जो भी भाई बहन जो भी गुजरे हुए हैं, दायरे को जाओ, जाके अपनी मौत याद करो। मैं क्विकली बैक आता हूँ। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हर आदमी को अकेले में बैठ के मुराक़बा मौत करना चाहिए। मुराक़बा मौत बोले तो सोचना चाहिए बंद कमरे में, मैं हूँ, मेरा अल्लाह है, रात हो गई, लाइटां बंद हैं, जब उठ जाना, उठ के मोबाइल नहीं देखना, मोबाइल बंद करना। मुराक़बा मौत बोले तो मौत को याद करना, सकरात लग गई है, लोग आ रहे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं सक रहा, पैरां ठंडे होना शुरू हो गए मेरे, मैं उठना चाह रहा हूँ, उठ नहीं सक रहा, बिल आखिर मेरे आंख बंद हो गए, मेरी सांस उखड़ गई। सांस अभी उखड़ी नहीं, गले में आती है या हलक में आती है। कुरान में है जब गर्राटा लग जाएगा। अब ये सकरात वकरात पूरा चैप्टर है हदीस में, कुरान में, हम लेके जाके आईसीयू में डाल रहे हैं। हम नहीं देख सकते अब्बा को, चिच्चा को हम नहीं देख सकते। अरे वो टाइम है, देखो मौत कैसी आती है, देखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीना आता था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अल्लाह क्या मौत की तकलीफ होती है। हजरत आयशा कच्ची पट्टी से चेहरे को साफ करते थे। क्या उम्मती को मौत की तकलीफ नहीं आएंगी? मौत की तकलीफ आएंगी, सकरात लगेंगी, उसका टाइम 2 से 3 दिन होगा। आईसीयू में नहीं डालना, घरों में लाना, वैसे वक्त ला के कुरान पढ़ना, सूरह यासीन पढ़ना, कलमा पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, तशहुद पढ़ना, ताकि उन्हों भी दिल में पढ़ लें, उनकी भी मग़फ़िरत हो जाए, हमें भी मौत याद आ जाए। दम उखड़ गया, पूरे मैसेजेस चले गए, असर में नमाज जनाजा, पूरे लोग आ रहे हैं। अभी भान आना बाकी है हैदराबाद से, भाई लातूर से आ रहा है, फलां बम्बई से आ रहा है, दामाद दुबई से आ रहा है। सोचो जरा, मुराक़बा मौत। अब पूरे आ जाएंगे, जामे मस्जिद में जमा नमाज हो रही है। उसके मैं जो चलता था, लोग इतना मजबूर हूँ मैं, लोग अपने कंधों पर लेकर चलेंगे, मेरे को खबर में उतारेंगे, मिट्टी डालेंगे, सब छोड़ के आ जाएंगे, मैं फरिश्तों के हवाले हो जाऊंगा। वहाँ पर मेरे आमाल के सिवा कुछ काम नहीं आएगा, वहाँ सवालात किए जाएंगे। इसे कहा जाता है मुराक़बा मौत। कभी करें हम, नाइट आउट कर देते हैं एग्जाम केस में, एक नाइट आउट हमारी मुराक़बा मौत की होना चाहिए। 1000 तकरीरों पर बेहतर है कि कब्रिस्तान जाना चाहिए। क्या आप कितने भी तकरीरें सुनो, आप वहाँ जाके थोड़ी देर बैठे, वहाँ जो दुआ है आप डाउनलोड करो, फिर अपने गुजरे हुए लोगों को याद करो, फिर अपनी खबर को याद करो। वो जो आपकी तरबियत होती है और किसी जरिए से नहीं हो सकती। फिर आखिरी मेरा पॉइंट है,
وہ گئے. اب ہمارے اندر یہ رمضان ہے، پھر یہ ہمارے شب و روز گئے، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے اندر تھوڑا سا تبدیلی آنا. تبدیلی کیسا آنا؟ اب میں آپ کو ایک اسٹیپ نیا بتانا چاہتا ہوں. جو نوجوان 20 سال کے ہو گئے، بہت گہری نیند آتی ہے، 5 نمازاں تو آپ پڑھ رہی، آپ ایوری سیٹرڈے آپ یہ طے کر لیو کہ میں 3 بجے رات سے اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا ہفتے میں 1 دن، اور فجر کے بعد سو جاؤں گا. میں جتنے 30 ایئرس والے ہیں یہ طے کرو کہ ہفتے میں 2 دن اٹھیں گے، ہر پیر کو ہر جمعرات کو اٹھیں گے. 50 سال والے وہ ہر دن اٹھنا طے کرنا چاہیے. 60 والوں کو تو بونس میں ملی اللہ کی طرف سے لائف. کیوں نہیں اٹھنا چاہیے؟ قرآن مجید میں 29ویں پارے میں سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبغا طویلا. یا ایھا المزمل، ابھی نبوت ملی ہے. حضرت جبریل امین کو اصلی حالت میں سینکڑوں پر تھے ان کے، دیکھ کر گھبراہٹ اور بخار میں ہیں، ابھی بخار نہیں گیا ہے. اوڑھ لپیٹ کر سو جا رہے ہیں، محبت سے کہا جا رہا ہے حبیب خدا کے لیے یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے مزمل اٹھو. قم اللیل الا قلیلا، رات میں اٹھو، تھوڑا رات کو کم کر لیو، پوری رات نکو جاگو. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات جاگو یا آدھی کو تھوڑا کم کر لیو. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس میں زیادہ کر لیو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر رات میں پڑھو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میں جو قرآن آپ پر نازل کر رہا ہوں وہ بڑا وزنی کلام ہے اور بڑی بھاری ذمہ داریاں ڈال رہا ہے آپ پر. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ بڑی اہم آیت ہے، ذرا سنو جی ادھر اے بچے. 29واں پارہ جا کے نکالو، سورہ مزمل نکالو. ان ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، بڑا مشکل اور اشد ہے، نفس کے اوپر بھاری ہے. وہ اقوم قیلا، جو بات نکالے گا اللہ کے سامنے وہ اقوم ہوگی، دل سے ہوگی. دنیا سو رہی ہوگی، آپ ہوں گے، آپ کا خدا ہوگا. دل اللہ کے سامنے آپ ایسے پورے گناہوں کو رکھ دیں گے، اللہ سے محبت میں گرم گرم آنسو نکالیں گے، پورے جسم پر کانٹے آ جائیں گے اللہ کے خوف سے. اور اللہ سے جو مانگو گے اقوم قیلا، رات میں جو مانگیں گے تم وہ بڑا اہم رہے گا اور قدردانی رہے گی اس کی. ان لک فی النہار سبغا طویلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تو آپ کو بہت مصروفیت ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 20 سال والے 8 دن میں 1 مرتبہ، 30 سال والے 8 دن میں 2 مرتبہ، 40 سال والے 8 دن میں 4 مرتبہ، 50 اور 60 سال والے روزانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں اٹھنا ان آیتوں سے بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض تھا. سمجھ رہی؟ ٹیکنیکلی شریعت کے لحاظ سے امت کو نفل ہے، فرض نہیں ہے، نفل ہے. تو کیا ہم زندگی بھر خالی 5 نمازیں پڑھتے رہیں گے اور جتنی ٹائم پاس کرنا ہے موبائل پہ کرتے رہیں گے؟
اسکرین ٹائم ہمارا کم ہونا چاہیے. اسکرین میں اور آنکھ کے بیچ میں کیا چیز دیکھنا چاہیے, کیا چیز نہیں دیکھنا چاہیے. جو چیز حائل آ جائے وہ اللہ کا ڈر اور تقویٰ ہے. ڈر ہے, ہمت پاسورڈ دینے کی, لے لو میرا پاسورڈ, کھول کے دیکھ لو میرا فیس بک, میرا پورا نیٹ چیک کر لو. کیا آج کوئی شوہر اپنی بیوی کو دینے تیار ہے؟ کیا بیوی شوہر کو دینے تیار ہے؟ کیا بیٹا باپ کو دینے تیار ہے؟ کیا باپ بیٹے کو دینے تیار ہے؟ پورے ننگے ہو جائیں گے. ہم کیا ہیں, ایک حمام میں کتنے ننگے ہیں. وہ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رو لیو, توبہ کر لیو اور صاف ہو جاؤ, قبل اس کے کہ ہم دوسروں کے سامنے ننگے ہوں. اپنے رب کے سامنے ہم اپنے آپ کو رکھو, کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے. 29واں پارہ سورہ ملک کے پہلے رکوع کے اختتام سے پہلے ایک آیت ہے, الا یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. الا یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. وہو اللطیف الخبیر, وہ تو باریک بھی دلوں کے راز اور تمہاری شعرت سے بھی قریب ہے. تو اس سے کیا چھپانا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو تو سب معلوم ہے, آپ پھر سے اپنا اپلیکیشن اس کے سامنے رکھ دیو, وہ بڑا خوش ہوگا. میں اپنی بات اختتام اس دعا پر کرتا ہوں جو روزانہ ہم کرتے. کیا پیاری دعا ہے, تجدید ایمان ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ فرض نمازوں کے ساتھ عشاء کی واجب الوتر نماز ضرور پڑھیے. 3 رکعت واجب الوتر پڑھتے ہیں. 3 رکعت واجب الوتر کی بہت اہمیت ہے, اور اس میں کیا ہے, عام نمازوں سے ہٹ کے ایک دعا پڑھی جاتی ہے, دعائے قنوت. وہ دعا تجدید ایمان ہے. جیسا ایک ملگی کا کرایہ دار اپنے بلڈنگ اونر سے رینیول کر لیتا ہے, کرایہ کا رینیول کر رہا ہے. کیسا ڈرا کے بلڈنگ اونر رینیول کرتا ہے, اتنا ایڈوانس ہونا, پھر میں کو اتنا کرایہ ہونا, وہ ختم ہو گیا تمہارا ایگریمنٹ, ہاں وہ ٹائم بار ہو گیا, یہ بانڈ پیپر ہے دیکھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے گئے تم روزانہ رینیول کرو اپنے ایمان کا. دیکھیے اس پر میں بات ختم کر دے رہا ہوں. چلیے میرے ساتھ آپ سب دل میں سوچ لیجئے دعائے قنوت, اور جا کر اپنے موبائل میں نکال کر دیکھیے. اللہم انا نستعینک, اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. ونستغفرک, تجھ سے استغفار اور معافی چاہتے ہیں. ونؤمن بک, تجھ پر ایمان لاتے ہیں. کیا بات, پورے مسلمانہ مومنہ نمازی لوگاں نماز میں یہ بول رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں. یہ رینیول ہے. ایمان کے زام میں, تقوی کے زام میں مبتلا نہیں رہنا. دن بھر کیا کیا کامہ ہو گئے کہ پھر شام میں توبہ کرو, اللہ سے بندگی کا عہد کرو, سونے سے پہلے تجدید ایمان کر لو. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. اب تک ان کو بہت اپلیکیشن ڈال لیا. تجھ سے دعا مانگوں گا, تجھ پر اعتماد کروں گا. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ, تیرے لیے نماز پڑھوں گا اور ساری خیر بھلائیاں تجھ ہی سے طلب کروں گا. وَنَشْكُرُكَ, تیرا ہی شکر بجا لاؤں گا. وَلَا نَكْفُرُكَ, کفران نعمت نہیں کروں گا. ایک مومن بندہ بول رہا ہے میں کفر نہیں کروں گا, یہ ہے رینیول. ایک اور حدیث میں ہے, ایک بندہ مومن صبح مومن ہوتا ہے شام میں کافر. ایسے کام کرتا ہے, شام میں مومن ہوتا ہے صبح کافر. ایسے فتنے آ جائیں گے. کیا وہ دور نہیں آیا؟ کیا یہ رینیول پورے شعور کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وَنَشْكُرُكَ, میں عہد کر رہا ہوں کہ آپ ہی کا میں شکر گزار رہوں گا. وَلَا نَكْفُرُكَ, میں کفران نعمت نہیں کروں گا.
वलक नुसल्ली, आप ही के लिए नमाज पढ़ूंगा, व नस्जुदू, आपके आगे झुकूंगा, व नहफिदू व नरजू, आप ही से उम्मीद और अच्छी उम्मीद और तवक्कुआत रखूंगा, एक्सपेक्टेशन आपसे, दूसरों से नहीं। नरजू रहमत का, आपकी रहमत से मैं मायूस नहीं होऊंगा, हमेशा आपकी रहमत, आपकी बख्शिश, आपकी अता का मैं तलबगार रहूंगा, तलबगार नहीं उम्मीदवार रहूंगा। नरजू बोले तो नरजू रहमत का व नक्शा अजाब का, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरे अजाब से डरता हूँ। नक्शा अजाब का, इन अजाब का बिल कुफ्फारी मुल्हिक, और मेरा ये ईमान है, प्यारे नबी ने बताया है कि अल्लाह का अजाब कुफ्र करने वालों को घेर लेगा। आइए हम इस शऊर के साथ, इस इल्म के साथ, इस ईमान के साथ इस्तक़बाल रमज़ान के लिए इल्मी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, अमली तौर पर हम तैयार हो जाएं। हम अपनी मौत को डरने के लिए नहीं, याद इसलिए रखें कि हमारे पूरे अमाल का एक्सिस चेंज हो जाए, महवर व मरकज़ बदल जाए, यू टर्न हो जाए, और हर एक ये ध्यान में रखे कि मुझे मरना है, मेरी भी खबर बनने वाली है। और ये चीज़ तकरीरों से नहीं, ज़ियारत क़ुबूर से भी हासिल होगी, और ये ऐन सुन्नत है। फिर ये तजदीद ईमान, इंशाअल्लाह रमज़ान में भी हमारा प्रोग्राम है कि रोज़ाना मैं मस्जिद इब्राहिम में या किसी मस्जिद में रोज़ाना आपके साथ रहूँगा और आप से सीखने और सिखाने, दर्स और तदरीस के लिए मशगूल रहूँगा। आप मेरे लिए भी दुआ करें और मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान तक पहुँचाए। अल्लाह ताला हमें घरों में, ख़ानदानों में एक मोमिन मुस्लिम बेटा, भाई, शोहर, पड़ोसी और व्यापारी की हैसियत में अल्लाह ताला हमें रखे, हमारी पहचान ये बनाए। और अल्लाह ताला हमें कुरान से कनेक्ट कर दे, अल्लाह ताला हमें सीरत से कनेक्ट कर दे, ताकि हम वो रूप ढाल ले जो सुन्नत के अमल करने के नतीजे में आता है। इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह हमें ज़िंदा रखे तो ईमान और इस्लाम के साथ रखे, हमें उठा तो हालत ईमान में उठा। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सैयद अजीम अहमद साहब का और मस्जिद कमेटी फरशपुरा की इंतज़ामी पूरी टीम का। उन्होंने मुझे इजाज़त दी और इस मौके पर मुझे आपके सामने कुछ बातें रखने का मौका दिया। आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, देर तक आप सुनते रहे। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।